دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ذکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کے ریاست تلنگانہ علاقے دکن کے خبرنامہ آئینہ دکن میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ خبروں سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بخاری شریف۔ جب تم شرم و حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ چیف منسٹر KCR کے پوتے اور وزیر KTR کے بیٹے ہمانشو نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے سب کو متاثر کر دیا ہے۔ ہمانشو تخلیقی اور سماجی نقطہ نظر کے تھیم کے ساتھ منعقد ہونے والے کسینوال کے انچارج تھے۔ اس ایونٹ کے ایک حصے کے طور پر منعقد کیے گئے 30 سے زائد سٹالز لگا کر طلبہ نے اپنی فنکاری کا مظاہرہ کیا۔ کسنیوال ایونٹ میں ایک جیل، سائیکل پینٹنگ سٹالز اور لائیو میوزک کنسرٹ کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جو کہ کھانے، تفریح اور گیم شو کے طور پر جاری رہا۔ طلبہ اور والدین نے اس تقریب میں بڑے پیمانے پر شرکت کی اور پروگرام کو کامیاب بنایا۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے کسنیوال کا افتتاح کیا اور اس میں قائم کیے گئے سٹالز کا معائنہ کیا۔ ہمانشو نے اپنے دوستوں کی تخلیقی صلاحیتوں اور سماجی نقطہ نظر کی تعریف کی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یہ کسنیوال آج کے بچوں کے سوچنے کے انداز کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تقریبات طلبہ کو کسی بھی پریشانی کے وقت اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا اعتماد فراہم کرتی ہیں۔ سبیتا ریڈی نے کہا کہ کئی اختراعی پروگرام سرکاری اسکولوں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسکولوں میں بھی چلائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان جیسے لوگوں کے لیے اس عمر کے بچوں کے خیالات کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہم لوگ ریاست کو پڑھ رہے ہیں تو یہ بچے دنیا کو پڑھ رہے ہیں۔ CM KCR اور وزیر KTR مشن بھگیرتا کے ذریعے حیدرآباد میں گندے تالاب کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہیں KCR کے پوتے کی حیثیت سے ہمانشو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھے کام انجام دینا خوشی کی بات ہے، جو سماج کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے۔ Hello. Madam. To all of the students, teachers, and guests attending this event, a very good morning and a warm welcome to Oak Ridge International. చెప్పండి, ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి. క్యాస్నివాల్కి సంబంధించి మీ హెడ్ ఆఫ్ ది కాస్నివాల్ ఎట్లా కొనసాగుతుంది, అందరు విద్యార్థులు అందరిని ఎట్లా లీడ్ చేస్తున్నారు, ఈ ఫన్ ఫుడ్ ఇదంతా కూడా ఎట్లా జరుగుతుంది? So before I get to what Casnival is, I'd like to describe what CAS is. CAS stands for Creative Action Service, and it's a core component in the IB diploma program. And every student who's aiming for a diploma in IB should work for this CAS component and should have a certain amount of community service hours and certain amount of community service projects. So now moving on to Casnival. Casnival is an event that connects education and environment. And now why do I say this? Is because it's a bridge between education and environment, because if you see across this field right now, our students have set up stalls and are acting as young entrepreneurs. And they now, in the pursuit of that, they deal with different mindsets, different behaviors and different customers, different tastes and preferences. They learn how to speak, or they learn how to sell their product. So that's what Casnival is about in the educational aspect. Now coming to the environmental aspect, right opposite to our school, there's a lake that my department is willing to adopt. And through adopting that lake, all the proceeds from this event or all the CAS funds that we've collected over the past 2-3 years will go to that lake in reviving its biodiversity and securing it from encroachments. So this is the holistic idea of this event here. And to again not make this completely environmental or not make people aware of what exactly is going on, I made this event a little more fun while adding different components such as an oak jail, a jail which you can pay people to get arrested, and you can pay them to get bailed again. And we have something unique called Spin Art, which is run by our students.
Spin art is something when you cycle. जिला जोगुलाम्बा गदवाल मुस्तखर के मार्केट यार्ड चेयरमैन के लफ्ज़बरदारी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़रा डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड, सिंगरेड्डी निरंजन रेड्डी ने शिरकत की और इस मौके पर बचल्ला श्रीधर गौड को मार्केट यार्ड चेयरमैन की हैसियत से हलफ दिलवाया और तहनीत पेश की। इस मौके पर रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड ने अपने खिताब में कहा कि श्रीधर गौड को मार्केट चेयरमैन के मुंतखब होने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि माजी की किसी भी लीडर ने बीसी ज़ात के अरकान का एहतराम नहीं किया था, लेकिन हमारे वज़रा और केसीआर ने बीसी को तस्लीम किया और कहा कि बीसी को ओहदे देना सिर्फ बीआरएस पार्टी का कारनामा है। जबकि सिंगरेड्डी निरंजन रेड्डी ने इस मौके पर नौमुंतखबा मार्केट यार्ड चेयरमैन और तमाम कमेटी के मेंबरान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हर कोई अपने ओहदे के साथ इंसाफ करे। उन्होंने कहा कि अब तक किसानों पर इनकम टैक्स नहीं था, लेकिन मरकजी हुकूमत कह रही है कि वो किसानों पर इनकम टैक्स लगाएगी। मरकजी हुकूमत किसान मुखालिफ, आवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ अपना रही है, जिसकी वजह से मुल्क का किसान और आवाम परेशान कुन हालात से निमट रहे हैं। ऐसे में चीफ मिनिस्टर केसीआर किसान की सरकार के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। మీలోన ఉన్నటువంటి ఆవేదన, మీలోన ఉన్నటువంటి ఆక్రోశం, మీలోన ఉన్నటువంటి స్వతంత్రం ఇప్పుడిప్పుడే బయటకు వచ్చి మేము లబ్ధి పొందుతున్నాం కదా। ఈరోజు ఈ నాయకత్వంలో, ఈ ప్రభుత్వంలో ఒకనాడు మార్కెట్ చైర్మన్లు అంటే ఎంతో దూరంగా ఉన్నటువంటి వాళ్లకు, రైతులు అందరం రైతులమే, మార్కెట్లో కూడా రిజర్వేషన్లు ఉండాలి, ఒక ఎమ్మెల్యే కావాలంటే కాలేని పరిస్థితి, ఒక ఎంపీ కావాలంటే బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళు కాలేనటువంటి పరిస్థితి, రాజకీయ చైతన్యం కావాలంటే రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఇవాళ మార్కెట్లలో కూడా రిజర్వేషన్ కలిగించినందుకు ఎంతో మంది మహిళలు, ఎంతో మంది ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, ఎంతమంది బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళు, ఎంతోమంది ఓసీలో ఉన్నటువంటి పేదవాళ్ళు, రైతు అరే నేను మార్కెట్ చైర్మన్ కావాలంటే కొంతమందికే అవకాశాలు ఉండేటివి, కానీ ఓసీలో ఉన్నటువంటి పేద వర్గాలు కూడా, రైతులు కూడా ఇలా అవకాశం కలిగేటట్లు కల్పించిన ముఖ్యమంత్రి గారికి వారికి హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారికి ఓసీలో ఉన్న రిజర్వేషన్లో మళ్ళీ బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ ఉండి ఓసీ ఉన్నా కూడా నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా, మరి నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉంటే సరిపోతుంది, మిగతా వర్గాలకు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి ఒక అవకాశం కలిగించినందుకు కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు కూడా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, తెలంగాణ మొత్తం కూడా నిరంజన్ రెడ్డి గారు, మేము తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో కావచ్చు, అంతకుముందు కావచ్చు, తెలంగాణ మొత్తం కూడా అవగాహన ఉంది, తెలంగాణ మొత్తం కూడా తిరగడం, ఏ ప్రాంతానికి లేదు, గద్వాల్లో నీళ్లు ఉండవు, వలంపూర్లో నీళ్లు ఉండవు, తాగడానికి బిందె మీద బిందె పెట్టుకొని మన అత్తలు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారో అవన్నీ చూసినాం। అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతులు సంతోషంగా ఉండడానికి కారణం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నీళ్ళు ఇవ్వబట్టి, కరెంటు ఇవ్వబట్టి, రైతు బంధు ఇవ్వబట్టి, రైతు బీమా పెట్టబట్టి, ఆఖరికి పండించిన పంటలను కనీస మద్దతు ధర మార్కెట్లో రానప్పుడు సర్కారే భారం మోసి కొనబట్టి రైతుకు చింత లేదు కాబట్టి అలా రైతు సంతోషంగా ఉన్నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరువు కాటకాలు లేవు, దూరం అయిపోయినాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వలసలు పోయేటువంటి దుర్గతి లేదు, ప్రజలంతా వెనక్కి వచ్చేసి వారి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. కానీ ఈ పరిస్థితి ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి మిగతా 27 రాష్ట్రాలలో లేదు, అది మనం గమనించాలి. ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి మిగతా 27 రాష్ట్రాలలో సుమారు 19 రాష్ట్రాలలో ఇలా కేంద్రాన్ని నడిపేటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం, వాళ్ళ పార్టీ ప్రభుత్వాలే ఉన్నాయి ఆయా రాష్ట్రాలలో కూడా. మరి దేశంలో సాక్షాత్ రైతు బంధు లాంటి పథకాన్ని ఎందుకు అమలు చేయలేకపోతున్నారు? దేశవ్యాప్తంగా మన రైతు బంధుని చూసి रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श केटीआर ने अपने दौरे निजामाबाद के मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हमरा सहाफती कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए निजामाबाद की तरक्की और मुस्तकबिल में की जाने वाली तरक्याती कामों की तफसील सुनाई। इस मौके पर उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासती हुकूमत आवाम के लिए जो तरक्याती काम अंजाम दी है उसे आवाम के सामने खुलकर बयान करती है। मरकजी हुकूमत को भी चाहिए कि तेलंगाना रियासत की आवाम के लिए क्या किया है आवाम को वाजह करें। उन्होंने इस मौके से निजामाबाद रुकन पार्लिमान से भी सवाल किया कि जीतने के बाद मरकजी हुकूमत के ताउन से आवाम के लिए क्या तरक्याती काम अंजाम दिए हैं वाजह करें, जबकि बीआरएस का हर एमएलए तरक्याती कामों की तफसील सुना सकता है।
రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీలు, అందులో ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలోని అన్ని మున్సిపాలిటీ, బోధన్ కానీ ఈ జిల్లాలో ఆర్మూర్ కానీ భీమ్గల్ కానీ అన్ని మున్సిపాలిటీలకు కూడా 50 కోట్ల రూపాయల చొప్పున మంజూరు చేయడం జరిగింది. వాటిని కూడా సవ్యంగా ఖర్చు చేసి వాటిని కూడా ఒక ప్రణాళికబద్ధమైన అభివృద్ధి వైపు మరి పట్టణాలన్నింటినీ కూడా తీసుకొని పోతున్నాం. అయితే ఈ క్రమంలో నేను ఇక్కడున్న మా పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా నేను చేసే విజ్ఞప్తి, మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అంటే ఇక్కడ వేదిక మీద కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరం గంట సేపు మేము చెప్పగలుగుతాం. అది ఇక సంక్షేమ కార్యక్రమాలైనా, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలైనా, పట్టణ అభివృద్ధి అయినా, పల్లెల అభివృద్ధి అయినా చెప్పే సత్తా మాకుంది. మరి నిజామాబాద్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గం నుంచి ఇక్కడ గెలుపొందిన పార్లమెంటు సభ్యుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని కూడా నేను అడుగుతా ఉన్నాను, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మీరు గెలిచిన తర్వాత ఈరోజు వరకు ఈ 4 ఏళ్లలో ₹1 అన్నా మీరు ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చి నిజామాబాద్ పార్లమెంట్కి సంబంధించి, నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి ₹1 అన్నా ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చినా నేను అడుగుతా ఉన్నాను. కూడా ఇవ్వలేదు ఈరోజు వరకు. ఈ 9 ఏళ్లలో ఒక్కటంటే ఒక్క విద్యా సంస్థ, ఒక్క నవోదయ పాఠశాల కానీ, ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ కానీ, ఒక్క ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, ఒక్కటంటే ఒక్క IISER కానీ, లేదా ఒక్కటంటే ఒక్క IIIT లాంటి సంస్థ కానీ కొత్తగా ఇచ్చింది లేనే లేదు. ఈ రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులు, ఈ రాష్ట్రంలోని యువత ఆలోచన చేయాలి. పేరుకేమో సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, కానీ మాటలేమో సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, చేతలేమో సబ్ కుచ్ బక్వాస్. ఏముండదు, ఒక్కటి కూడా కొత్తగా ఇచ్చిందేమీ లేదు. हुजूराबाद बीजेपी रुकना संभली इटला राजेंद्र ने सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में जब कभी इंतखाबात होंगे बीजेपी पार्टी इंतखाब के लिए तैयार है और इस इंतखाब में बीजेपी का इख्तिदार में आना तय है, क्योंकि बीजेपी पार्टी ऊपर से नीचे तक कायदीन और कारकुनों के तालमेल से आवाम के दरमियान रहकर काम करने वाली पार्टी है। आवाम का प्यार बीजेपी के तय रोज बरोज इजाफा हो रहा है और चीफ मिनिस्टर KCR पर से भरोसा कम हो रहा है। आवाम BRS के धोखे में आने वाली नहीं है। आवाम चीफ मिनिस्टर KCR के धोखे से वाकिफ हो चुकी है। ఓడగొట్టగలిగేది, బొందబెట్టగలిగేది ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే అని చెప్పి తప్పకుండా ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ పైనుంచి మొదలుపెట్టి కింద దాకా ఐక్యతతో ప్రజల మధ్యలో ఉండి ప్రజల ప్రేమను పొంది ప్రజలకు విశ్వాసం కలిగించి భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంకి వస్తే ప్రజలకు ఏం మేలు జరుగుతుందో ఆ ఎజెండా అంతా కూడా ముందు ఇస్తాం. ఈ దుర్మార్గాల మీద ఇలా KCR బ్రోకర్ మాటల మీద, KCR దుర్మార్గాల మీద భారతీయ జనతా పార్టీ తప్పకుండా ఉద్యమం చేస్తుంది. ఇవాళ మహిళలు ఉన్నారు, 4,200 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళకు వడ్డీ లేని వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, వాటి మీద ఉద్యమం చేస్తుంది. నిరుద్యోగ యువకులకు గుర్తిస్తా అని చెప్పిండు, ఇవ్వలేదు, వాటి మీద ఉద్యమం చేస్తుంది. ఇవాళ ధరని తెచ్చి లక్షలాది రైతులకు కంటి మీద కురుకు లేకుండా చేసిండ్రు, వాళ్ళ భూమి మీద హక్కులు కోల్పోయినట్టు చేసిండ్రు, దాని మీద ఉద్యమం చేస్తుంది. పోటీ వ్యవసాయం కావచ్చు, STలకు SCలకి BCలకి ఇచ్చినటువంటి ఇవాళ అసైన్మెంట్ భూములు కావచ్చు గుంజుకుంటా ఉన్నాడు, దాని మీద కూడా పోరాటం చేస్తుంది. అంతేకాదు ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేస్తా అని చెప్పి, ₹1,00,000 లోపు రుణమాఫీ చేస్తా అని చెప్పి 4 ఏళ్లుగా రైతాంగం అంతా కూడా వంచిస్తున్న అప్పుల పాలు చేసినటువంటి ఆ రుణమాఫీ మీద కూడా తప్పకుండా పోరాటం చేస్తుంది. రాబోయే కాలంలో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల మీద, అది డబుల్ బెడ్రూమ్ సమస్య కావచ్చు, ఇతరత్ర సమస్యలు కావచ్చు, అవన్నిటి మీద కూడా ప్రజలకు నాయకత్వం వహించి ఉద్యమం చేయడానికి కార్యాచరణ రూపొందించుకుంటున్నాం. తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో తెలంగాణ గడ్డ మీద ఎగిరే జెండా काशाय झंडा। चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ झूठी तशहीर करते हुए बदनाम करने वाले 18 फेसबुक पेजेस, 24 ट्विटर हैंडल्स और बीजेपी कांग्रेस पार्टियों के 4 इंस्टाग्राम अकाउंट्स की मुकम्मल तफसीलात के साथ TSTS के चेयरमैन जगन मोहन राव ने आज 24 सफ़ात पर मुश्तमिल शिकायत कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई और हुकाम से दरख्वास्त की कि सोशल मीडिया कम्युनिटी के मेयारात की खिलाफ वर्जी करने वाले इन अकाउंट्स को ब्लॉक करें और फौरी तौर पर एक्शन ले और इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद की निशानदेही करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हुकाम ने यकीन दिलाया है कि इन खातों की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी और मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। తెలంగాణ బీజేపీ మరియు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీల ఐటీ సెల్ సభ్యులు పేడ్ సోషల్ మీడియా టీమ్స్తోని అదే పనిగా సోషల్ మీడియా వేదికగా కొన్ని విష ప్రచారాలు చేస్తూ గౌరవ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి BRS పార్టీ అధినేత KCR గారి గౌరవానికి భంగం కలిగించే విధంగా
కొన్ని మార్ఫింగ్ వీడియోలతోని అదేవిధంగా కొన్ని వ్యక్తిగత దూషణతోని కూడినటువంటి కంటెంట్తోని ఒక 18 ఫేస్బుక్ పేజెస్ ప్రధానంగా మేము గుర్తించడం జరిగింది. 15 బీజేపీ పార్టీకి చెందినటువంటి ఫేస్బుక్ పేజెస్, 3 కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందినవి. వీటితో పాటు 24 ట్విట్టర్ హ్యాండిల్స్, 4 ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్స్. వీటికి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఆధారాలు, ఆ ప్రొఫైల్ లింక్స్తో సహా, ఆ ఫేస్బుక్ పోస్ట్ల కంటెంట్తో సహా, ఆ స్క్రీన్ షాట్లు, ఆ 24 పేజీల ఫిర్యాదుని ఈరోజు కూకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లోని సంబంధిత అధికారులకి మేము అందజేయడం జరిగింది. సోషల్ మీడియా కమ్యూనిటీ స్టాండర్డ్స్ని ఉల్లంఘిస్తున్నటువంటి కంటెంట్ కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా వెంటనే సోషల్ మీడియాలోంచి తొలగించాలని మేము కోరడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇట్లాంటి చట్ట వ్యతిరేకమైన చర్యలకు పాల్పడుతున్నటువంటి నడిపిస్తున్నటువంటి అకౌంట్ హోల్డర్స్ అందరినీ కూడా గుర్తించి వీరి మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా కోరడం జరిగింది. గతంలో ఇదే తరహా వ్యూహాన్ని సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరిగినటువంటి కేరళ, తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలలో బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు అమలు చేయడం జరిగింది. కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి తీర్పుతోని బీజేపీ పార్టీ ఆయా రాష్ట్రాలలో నామరూపాలు లేకుండా పోవడం జరిగింది. పశ్చిమ బెంగాల్లో కూడా అదే పరిస్థితి ఎదురైంది వాళ్ళకి. ఈ రోజు గత 8 సంవత్సరాలుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమం మీద नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा पालमू डिजिटल के चैनल नंबर 115 और हैदराबाद में एजी सेटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।